Durve's daddy, a 90-year-old gentleman who have come and blessed us with his presence. Namaskar. And then Durve's mother. She was a teacher by profession, and that's why Durve is such a bright student for all of us. And then Durve's wife, Asavari. Durve's elder son, where is he? Pranav. There. And younger son, Archit. And Durve's nephew, what's your name? Prashant. So, and my wife, Sampada. These are the guests who have come. And so whenever we start a function, there is always a small convocation to the God. So that will be a small shlok or prayer sung by Asavari. She has a very melodious voice, and she will start off. Okay. साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्वहि व्यापक श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा साई काशी स्नान जप प्रतिदिवशी कोल्हापुर भिक्षेसी निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी निद्रा माहुरदेशी साई जोड़ी लोंबतसे वाम करी त्रिशूल डमरुधारी भक्तांवरद सदा सुखकारी देशिल मुक्तिचारी ऐसा ये पाई पादुका जपमाला कमंडलू मृगछाला धारण करिषी नागजटा मुकुट शोभतो माथा ऐसा ये या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करी नयनाया पूर्णानंद सुखे ही काया लाविसी हरि गुण गाया ऐसा ये साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्वहि व्यापक तू श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा ऐसा ये ऐसा ये Thank you. When I host this such a function, before the function, 50% comes and tells me, "मेरे से मत बुलवा लेना कुछ," and then there are 50% who are always eager to talk. So today I have got 2 mics, and you have got some time to think. Everybody has to say one statement, what they feel about Narendra Dhruv. You can't copy that, that's mine. So anything in that range, we need to get it. So the mic will go all along. जिसको भी बोलना है दुर्वे के बारे में, एक स्टेटमेंट, अच्छा बुरा जो आपको दुर्वे लगता है, and then I will pass my concluding statement. Where is Harsh? So let me start by the time we get our arrangements done. I will tell my thing about दुर्वे. ये आदमी कभी अपने जिंदगी में सुधरा नहीं, because he joined as a perfectionist. सुधरने का कोई स्कोप नहीं था, and till the end he remained a perfectionist. Only people who have worked with him would realize that what sort of a person he was. Whatever may be the snack, he had no issues with the time. He would clear the snack. He had all the patience. And I think all of us
have learned something or the other from Durve in our last 36 years. But ये बंदा मेरे हिसाब से बिल्कुल सुधरा नहीं है. Seen him as a service engineer, as an AME3 and as an AME. I just couldn't tell her कि how could a person be such a perfectionist. So thanks Durve. And there is one more thing, like I would announce it now. There will be one song sung by one of us, and then at the end we are going to sing a chorus song for Durve. So जो भी गला करना है करके लो. So all of us, it is just 4 lines. It is very very pertinent to Durve for today. Let us see. So anybody who doesn't want to sing the chorus, please raise your hands. So okay, I have got a good support. Yeah. See, it's a very popular song. Just we have to sing the first 2 lines 4 times. Let us see if he changes his mind after that. Okay. So एक इष्ट देव होता है जिस भगवान को हम बहुत पसंद करते हैं. एक होता है ग्राम देव. He is a local god. So one person who always considered Durve कि ये मेरा एरिया का है. He was so proud that Durve जैसा आदमी मेरे एरिया में रहता है. Such a man was Raju Lavande. So I request Raju Lavande to give him this and start the function. ये हमारा ग्राम देव जैसा दुर्वे को मानते थे. So I mean, I have never seen anybody so proud. He starts off with Tomaza Ikadverato, and there he was. So he is one of the good managers we have. He has all the things on his fingertips. A very efficient guy. Again, groomed by Durve, and it's a mutual. Like we learned a lot from him. So there it goes. So after this, I would request Mr. Kiran Pradhan to come onto the stage and offer a shawl to Uncle. So this is a shawl for Uncle. Uncle. Aram se. Thanks for coming and gracing this occasion. I take this opportunity to invite my wife Sampada and a shout to Durve's mommy, and I think I should thank this couple for giving us Durve for 36 years. Thank you very much. So now we proceed with the next thing. We will present bouquets. So I would invite Shreya to come and give a bouquet to Asavari. I would call Rizwan Sheikh to come and give a bouquet to Durve. I think he must be a bit relieved with Durve. Okay. Now the 2 senior guys who like whatever medal हम लोग जो पहनते हैं जिसके लिए मेहनत किया. So Paritosh, please come and give a bouquet to Uncle. He is the senior most guy today. Whatever we are, we owe a lot to him. He mentored us in our growing years. He is Paritosh.
Mahendra Totade, please come and. Please give a bouquet to Auntie. He is also, I mean, 2 times Tata winner. The unique thing, one of the best people whom we have worked in our way. So, like, it is not always necessary कि एक बंदा को senior होना चाहिए to show us how we need to go. But one person whom we thought being a junior but had a vision or a temperament better than us to guide and take us along. I mean, sometimes we take people for granted when they are there, but we miss them when they retire. So one such person whom we really miss is Bodhankar. Bodhankar, please come. And this is for Narendra Durve. Again, there are no words for which Bodhankar can be described for the way he took B6, B7 along. So the B6, B7 could be read as Bodhankar. No. क्यों भूल जाएगा क्या जो सोच के आए? लिख के ले रहा. So now I think Bodhankar has hinted. क्या थाना का ट्रैफिक is hitting at you? Okay. Yeah. He has something to say about. Namaskar everyone. When I joined, Durve was AV3. I will call him my mentor because not that because he was my next step or senior, but the way he groomed us, everybody, not specifically to me, each of us, like Vasant has said, perfectionist. हम लोग क्या बोलते हैं कि थोड़ा काम करेंगे तो चल जाएगा यार, ऐसा थोड़ी है कि परफेक्शन नहीं होना चाहिए. बट ही इज नेवर सेटिस्फाइड. ही विल नॉट से नहीं ऐसा नहीं चलेगा. एंड दैट्स व्हाई वी आर रीच्ड व्हाटएवर लेवल वी हैव रीच्ड. सो आई एम थैंकफुल टू हिम. थैंक यू. Bless me. I request you to stay back for some time. Let me know when you need to go. So I think 10 minute मेरे हिसाब से तो हो गया है. Do you need more time to think? To talk about Durve, the mic will start going, or what is it? Should I tell my singer to sing a song, or you can start talking? Come on. Okay, we'll start with Paritosh. A small one-liners for Durve, and you can pass on the mic. Yeah, भाई mic दे रहे हैं आपको. ठीक है, आपको 2 मिनट. Relax. Jio speaker. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. He never allowed me to speak in English. This is a complaint because my English is I just speak like Maharani Elizabeth. So I will. ठीक है. आज एयर इंडिया के इस भव्य प्रांगण में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं. राजा दशरथ और कौशल्या के घर में उत्पन्न हुए श्री राम जैसे पुत्र को आपने पैदा किया. इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. सभी ने इनके कार्य के प्रति अपना उद्गार व्यक्त किया है. लेकिन उन सब से ऊपर एक चीज है कि ये सहृदय एक बहुत ही धनी व्यक्तित्व के और बहुत ही अच्छे एक शिक्षक हैं. इनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है और मेरे जैसा मूर्ख तो बहुत ही ज़्यादा सीखा. तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया. 2 मिनट के लिए तो नहीं. तो नरेंद्र भाई, आप अपने जीवन के इस दूसरे भाग्य को बहुत अच्छी तरह व्यतीत करें, सुखमय हो और स्वास्थ्यवर्धक हो. आप हमेशा ऐसे ही बने रहें. मित्रभाषी हैं, मित्रभाषी रहें और थोड़ा खुल के अब खर्च भी करें. आप कुछ है नहीं तो, और खासकर हम लोगों के ऊपर और मेरे जैसे के ऊपर. आपके इस व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ और आपके आने वाले भविष्य के लिए मैं सादर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन हमेशा सुखद, संपन्न और निरोग रहते हुए व्यतीत है. धन्यवाद.
We have a Hindi teacher here, so she can judge your Hindi. Okay, so the mic goes. Kamu, all of you. Narendra. I know him from 1984. Very good friend of mine. I got only 2 words for him: sincere and focused. And I have seen that, and we have learned a lot from him because of all this togetherness. And I wish him all the best for his future. For the second innings. I hope he'll be for you now after all these years. Thank you so much. He's the bloody relative. मैं शुरुआत में तो यही बोलूँगा, भाई हो तो ऐसा। अरे और एक बार ऐसा हुआ था कि भाई साहब ने किसी का कुछ टेक्निकल इससे बराबर कर दिया था, तो बेचारा मेरे को BMD में मिला था। तो मुझे पूछा, अरे ये दुर्वे कैसा है? उसको बोला कि 24 कैरेट गोल्ड है, विच इज ट्रू। लेकिन मैंने उसको ये नहीं बोला कि जब गरम है तभी नजदीक मत जा। सो अगेन, भाई हो तो ऐसा। आई रियली थैंकफुल टू गॉड टू हैव अ ब्रदर लाइक दिस। दुर्वे सर आणि आम्ही सगळे म्हणजे जवळपास एकाच वेळेला एअर इंडियात जॉईन झालो. दुर्वे सर वगैरे नंतर एम झाले आणि त्यांचं डेडिकेशन म्हणजे खूप मोठं, म्हणजे कंपनीचं आता वेगळ्या पुढचं लॉस आहे कंपनीला, कारण आणि त्यांच्यापासून शिकण्यासारखं खूप काही आहे. आता रिटायर नंतर मी रिजॉईनिंग झाल्यानंतर त्याच्या हाताखाली बरंच काही शिकलो. मला आताही असं वाटत होतं की ह्या एजमध्ये शेडाई सर, दुर्वे सर हे एवढे स्टडी कसे करतात, त्याचं अजून मला काही समजलेलं नाही. कारण आता आम्हाला काही वाचायचं म्हटलं 5-10 मिनिटात तरी फेकून द्यावं असं वाटतं. पण त्यांचं प्रत्येक गोष्ट ते आम्हाला म्हणायचे वाच पहिल्यांदा आणि मग मला विचार. तर खूप काही शिकण्यासारखं आहे आणि त्यांच्या आयुष्यात पुढील सर्व काही सुखा समाधानाचं दिवस जावं असो हीच परमेश्वराजवळ विनंती. फक्त शेअर मार्केट तासभर बसून हे करू शकतो अभ्यास, अभ्यासाला वेळ नाही तुला. ठीक आहे शिवा. I laugh first when you talk. So I wish Durve all the best for his future growth, and it was great working with him. I know him since 1989. We all joined together. Till date, he does everybody there is a perfectionist, and I wish him all the best. It is. गरीबों का अमिताभ बच्चन. It is a very emotional moment for all of us that Mr. Durve will be bidding adieu today, but we wish that he remain with us and guide us with us, because he is not a person, he is a personality. Calm, composed, focused, intelligent, dedicated. When he is at work, nothing can shake him from here and there, because we have learned many things from him. And whenever we are, he never showed that he is actually a gents, he is a scholar. You can say he is a cool scholar in our fraternity. So we have learned many things from him, and he never showed that अरे मेरे को तो सब मालूम है, मैं इतना बड़ा है. He is very down to earth man. So I always respect him as a person. I have never seen him losing his cool, losing his control. Very focused on his work. Thank you. समझाने लगता है उसको जब दुर्वे गुस्सा हुआ. ओके स्टालिन गुस्सा नहीं बोधन कर बोला मैं. नरेंद्र दुर्वे मैंने देखा दिल्ली में, उनका पेशेंस. 787 नया आया हुआ था, इतना स्नैक भर के आ रहा था. हम लोग रोज होटल में जैसा गुस्सा भाग गया अपना बोलते महाशय पुराना साथ था कि उधर दिन से मैं बोला हम लोग चाहिए नहीं, इनसे सीखना चाहिए. से गुड लिसनर, कोई भी बोलेगा ऐसा नहीं, सुनेगा, उसका प्रॉपर रिएक्शन होगा. अभी भी उससे बहुत कुछ पेशेंस सीख लिया मैंने 2 दिन से. तो आई
Actually, with respect, I always call him a professor because he is a very good teacher. Many people have learned many things. The way he explains the systems, any types of snacks, he is a gem. He is the professor. Many times I have called him professor. A true genius. Yeah. Wish him all the best. Thank you. एवढं सगळं काय सांगितलं तर माझ्याकडे बोलण्याकडे काय शब्द राहिले सगळं झालं. मला ज्या मनात की वाटत होतं की बोलावं सगळं बोलून झालं. आता मी एवढं बोलू शकतो जे बोलले ते खरंच सगळं बोलले एकदम परफेक्ट आहे. नको होतं की प्रोफेसर आहे तो प्रोफेसर जसं शिकवतो अभ्यास करून शिकवतो तसं नाही आहे की आम्ही मला आज येतं की एकदम पुस्तकातलं ज्ञानाचं परफेक्शन जे येतं ते जोडे सारांकडे शिकावं. आणि त्यांचं तर म्हणजे कधीही सहकार्य असायचं की काही विचारलं तरी सांगणं. मी सिनियर होतो मी यांच्या आधी लागले रिटायर झालो परत आलो पण यांच्यासारखं शिकण्यासारखं भरपूर आहे. असं नाही की आधी हा माणूस लागला म्हणजे त्याला सगळं येतं मग नंतरचा माणूस असतो तर तोही खूप काय चांगला तर ते चांगला असतो. तर या भ्रमात कधी राहू नये माणसाने की मी मोठा आहे मला येतं आणि मला सगळं माहिती आहे. तर आपला ज्युनियरसुद्धा तो हे करू शकतो तर त्याच्यासारखं शिकण्यासारखं भरपूर आहे. तर मी एवढं सांगतो की दुर्वेश सरांना किंवा आई त्यांच्या आई वडिलांना तुमच्या मिसेसला मुलांना उदंड आयुष्य आणि चांगलं आरोग्य लाभो इस तरह बासु बंगाली में भी चलेगा. दुर्वे के बारे में हम लोग साथ में ज्वाइन किया था बट काम के बारे में तो आप लोग सब बताए. एज अ पर्सन आई फील जेम मोर इम्पोर्टेंट. काम तो अच्छा है सब लोग बोला काम का पासिंग आउट इज वेरी नाइस गाय दैट्स एंड विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज रिटायर एंड हेल्दी लाइफ. तोताडे सर. ॲक्च्युली दुर्वे साहेबांची आणि पहिली ओळख आमची झाली होती अराउंड 87-88 तेव्हा हे दोघे जण एअरवर्क्समध्ये काम करत होते आणि त्यांचे एक नातेवाईक आपल्याकडे काम करत होते. ते आम्हाला अशीच ओळख करून घेऊन गेले की आपले 2 बंदे येणार ते रिटायर. त्याच्यानंतर जवळजवळ 20 वर्षांनी ॲज अ पर्सन आमचा चांगला कॉन्टॅक्ट आला थँक्स टू मिस्टर सुरेंद्र मोहन 777च्या इंजिन चेंज नंतर. आणि मग नंतर एक तो B6BSN हा ग्रुप फॉर्म झाला त्याचं बरंचसं क्रेडिट सुरेंद्र मोहन साहेब परितोष यांना आहे. त्यामुळे जसं इंडियन टीमला सचिन सेहवाग तसे दुर्वेश येणार फॉर B6BSN और होल LMT. आम्ही उल्लेख करताना नेहमी दुर्वेश येणार करतो. यांच्याबरोबर काम करताना एक मोठं आम्हाला ॲडव्हान्टेज असायचा की हे करून बघू 10 आयटम चेंज केले आता एक तुका लागला असं नसायचं. ते अभ्यास करून यायचे आणि त्याचं मूळ आई शिक्षिका असल्यामुळे तो अभ्यास शेवटपर्यंत करत राहिला आणि आम्हाला खरंच काम करताना त्यांच्याबरोबर आनंद मिळाला. दुसरी एक आमची आठवण म्हणजे 787ला लोग पूरा एक टीम बनाया था 8-10 शहर का ग्राउंड पे था. तो शाम को वड़ा पाव मंगाया तो हम लोग घर में फोन करके बोलते थे आज डिनर के लिए लेट हो जाएगा. आणि रागाचं म्हणाल तर सिन्सिअर होता चेहऱ्यावर गंभीर असायचा. आणि 45च्या सुमाराला वगैरे त्यांची ओळख झाल्यामुळे आम्हाला रागाचा सामना करावा लागला नाही पण डोळ्यात ओळखता येतं आणि तेवढं काफी आहे. वटारण्याची वगैरे पण गरज नाही पडत. तर त्यांचा पुढील आयुष्य असं सुखासमाधान आणि हेल्दी जावं आणि सगळ्या कुटुंबियांना आमच्यातर्फे सदिच्छा आणि शुभेच्छा. थँक्यू. ओके देन नेक्स्ट स्पीकर करंगले. नरेंद्रबद्दल सगळेच बोलले मला काय बोलायची गरज नाही. ते कामाबद्दल तर नो डाऊट. एक चांगला किस्सा माझ्या लक्षात आहे. एक हेवी खूप टायर्डसम जॉब सम दॅट इंजिन चेक समथिंग इन द इव्हिनिंग वी आर गोईंग टुगेदर होम आणि माझ्याबरोबर अशोक पाटील पण होता. जाताना आम्ही ठाणा स्टेशनला मस्त उतरलो. अशोक पाटीलची पण काळी बॅग आणि नरेंद्रची पण काळी बॅग. अशोकने त्याची बॅग उचलली नरेंद्रची आणि आम्ही दोघं बाहेर पडलो मस्त. अरे अशोक म्हणतो अरे माझी बॅग कुठे. तर तू त्याची बॅग घेतलीस की काय. लगेच आम्ही फोन केला. तो पण दुर्वेग किती 90च्या स्पीडने गाडीचा होतो ना. घराच्या जवळ पोचलाय. ते पोचला आणि नंतर फोन आला त्याला अरे हा माझी बॅग राहिली. अशोक बोलला काहीतरी हा मला माझा डबा आहे त्याच्यात त्याचं धुवायला वगैरे लागेल. तर आम्ही म्हणालो की आम्ही येतो घ्यायला. तुला नाही नो वे मी येतो तुम्हाला घ्यायला. तो ऑल द वे ठाण्याचं घोडबंदरचं ट्रॅफिक सगळं हे करून गाडी घेऊन परत तिकडे आला ठाणा ईस्टला. आम्हाला बॅग दिली आणि मग तो गेला परत. दॅट इज हिज क्वालिटी ऑफ हिज बिहेवियर हिज ह्युमन नेचर. अपार्ट फ्रॉम वर्कमध्ये तर नो कॉम्प्रोमाइज आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे. आय विश यू अ व्हेरी गुड हेल्दी
cheerful retired life for his family and his parents also. Thank you very much. Okay, we have two, three speakers. कोई मुझसे रहा नहीं गया. तो one is सुधांशु कुमार. ये नरेंद्र दुर्वे साहब के बारे में कुछ भी बोलना बहुत ही कम है. स्पेशली ये एविएशन का एक आगे भी मिसाल बनने वाले हैं, जो ऑलरेडी इनकी जो दोनों लाइन, एक तो एविएशन टेक्निकल इनकी जो एक्सपीरियंस एंड वर्क करने की जो क्वालिटी है, साथ साथ लोगों के साथ रिलेशन बना के चलना, ये तो सीखने वाली बात लास्ट तक रहेगी. और अभी भी हम इनको बहुत ही रिस्पेक्ट देता हूँ इसके मामले में कि मैंने भी काफ़ी चीज़ों को देखा, बट इनका एक जो पर्टिकुलर क्वालिटी है अदर देन ऑल, जो कि किसी चीज़ को बात मानते नहीं अनटिल अनलेस वो बुक ओपन करके देखते नहीं. सो एडमिशन का ये जो क्वालिटी माना गया है, लाइक हमें ह्यूमन फैक्टर भी बताया गया है कि हम अपने एक्सपीरियंस पर नहीं चलेंगे, आपको डे टू डे का अमेंडमेंट देखना है, और वो क्वालिटी इनके पास है. हम मान जाएंगे, कोई बोलेंगे ये हो जाता है, हाँ जी हो जाता है, नो, ये बोलेंगे जस्ट आई सी द टास्क, आई रीड द टास्क. हजारों टास्क पढ़े होंगे, लेकिन वो फिर से वो टास्क ओपन करेंगे, आज पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे. दैट इज द क्वालिटी ऑफ एविएशन का इनके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो एक्सपीरियंस है, जो वी आर गोइंग टू लूज. और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वापस आएँ, और इनसे हमारे लोगों को भी एक्सपीरियंस मिलेगी, काम करने की एक बड़ा ही एग्रेसिव मूड होगा. और जो हमारे आपके पेरेंट्स आए हैं, आपने बहुत ही अच्छा इनको शिक्षा दिया है, इसके लिए 100 टाइम्स धन्यवाद. एंड आपके अगले इनिंग के लिए शुभकामनाएँ. बेस्ट. थैंक्स सुधांशु. सुधांशु वो ग्रामीण अच्छा, दुर्वे साहेबांबरोबर माझी कमीत कमी मला 10-15 वर्ष आम्ही एकत्र काम करतोय. जेव्हापासून BC-BSOनमध्ये आलो तेव्हापासून दुर्वे साहेबांचा कंपेन ऑलवेज आम्ही दोघं एकत्र यायचं 2-3 वर्ष. आणि प्रत्येक वेळेस दुर्वेंच्या बिल्डिंगच्या खाली जाऊन उभं राहायचं, आणि दुर्वे हमेशा लेट येणार, कारण त्यांना कुठला तरी साहेबांचा कॉल येणार, मग ते स्टडी करणार, स्टडी करून तोपर्यंत बाबा आणि आरची जोडी खाली यायची. हे मला दररोज भेटायचे, बाबा भेटायचे, आरचीच भेटायचा. दुर्वे साहेब कोणातरी साहेबाचा फोन आला की पुन्हा अभ्यास सुरू, असं करून दरवेळेस ऑन टाईम कधीच नाही आले. कामात जाताना देखील त्यांचं पेपरवर्क शेवट पण कम्प्लीट व्हायचं नाही, तर ते ॲझ्युम करायचं आपल्याला 8 वाजणार, ट्रॅफिकमध्ये सापडणार. असे आमचे दुर्वे साहेब अभ्यासू प्रवृत्तीचे, कारण घरात मला टीचर असल्यामुळे हे सगळे संस्कार आहेत. आमचे चिरंजीव आता फक्त बाबांना फॉलो करा, कळलं ना. बाबा आता घरात आले की आता कटकट होणार, अभ्यासाला लावणार, काहीतरी करणार. बाबांना फॉलो करा, पूर्ण आयुष्य सुखात जाईल. यांनी आईबाबांना फॉलो केलं, म्हणून आज साहेब तुमचं नाव एवढं मोठं आहे. काम करताना त्यांच्या बरोबर नेहमीच आनंद वाटतो. तो फक्त BC-BSOनला, तर तो आमचा ग्रुप आहे. दुर्वे जेव्हा ग्रुपमध्ये जातात तर ग्रुपचे लोक परेशान होतात. ग्रुप दुर्वेंना कधी, कारण एकदा घेऊन गेले की काम संपल्याशिवाय सोडतच नाहीत माणूस. असे आमचे दुर्वे साहेब आहेत, आज रिटायर होत आहेत, आमच्या बाजूचे आहेत, वरच्यावर भेटतात. मार्केटमध्ये बाबा भेटतात. आजकाल बाबा खाली येत नाही जास्त, पण कुठे भाजी मार्केटमध्ये इकडे तिकडे दुर्वे साहेब आम्हाला नेहमी भेटतात खाली. तर तुमचं आता पुढचं, आता आम्ही तुम्हाला रिक्वेस्ट केली, तुम्ही आमचा विनंतीचा विचार करा. घरात तुमची केवढी गरज आहे हे तर मी काय सांगू शकणार नाही, परंतु आम्हाला तुमची गरज आहे. तर त्या हिशोबाने पुन्हा एकदा डिस्कशन, बाबा आई जरा त्यांचा काहीतरी बघा, जेणेकरून हे पुन्हा आमच्यात येऊ शकतील. ॲटलीस्ट 2-3 वर्ष मी रिटायर होतोपर्यंत या, होय की नाही. माणूस आवडतं म्हणून माणसाला रिक्वेस्ट करतो, बाकी काय नाही. फक्त मुलांना टेन्शन देऊ नका. जर तुम्ही घरी राहिलेत तर तो प्रणव, आरची, बाकीचं तर काय तुम्हाला हँडल करतील. याच्यावर जास्त जीव आमचा, कारण याला बालपणापासून आम्ही पाहिलं. तर आता आरची जरा बघा, बाबा घरी म्हणजे डोक्याला टेन्शन आहे एवढं 100%. हां, आणि बाबांना ओव्हरटेक तुम्ही करू शकणार नाही आयुष्यामध्ये कधी. जर त्यांच्यासाठी तुम्ही सिन्सिअर राहिला, अभ्यासू राहिला तर भरपूर पुढे जा. बस बाकी काय बोलणार. हे आमचे खास मित्र पण आहेत,
आणि बाजूवाले आहेत, त्यामुळे जास्त अभिमान आहे. मी नाही म्हणतो ना माझा ठाण्यावाला माणूस, त्यामुळे माझा मोठा अभिमान. बस, थँक्यू. Thanks, Raji. He's the last speaker, so let us see what. पड़ेगा नहीं जल्दी. वैसे इन दोनों का नाम रखा हो लायन एंड टाइगर, क्योंकि एक साथ जब जहाज पे आते हैं तो हमारी तो खैर नहीं हुई बस. लेकिन रियली आई अप्रिशिएटेड दोनों को, जो इधर आने के बाद हमारे बच्चों को जो सिखा रहे आप लोग, रियली नोबडी डज इट सो मच. एंड एक रिक्वेस्ट है, जैसा राजू ने बोला है, हम सभी के तरफ से बेसिक विषय से वो रिक्वेस्ट आपको पता है क्या. सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड विश यू हैप्पी रिटायर्ड लाइफ. And the final speaker, the person who managed to arrange this to this extent, Harsh. He is one of the budding stars of our engineering, a very good service engineer, and he would like to speak. आज के शुभ दिन की सबसे बड़ी शुभकामनाएं उनके फैमिली को कि आफ्टर द रिटायरमेंट पूरा डिजर्विंग जो टाइम है अब आप लोग डिजर्व करते हैं, उनके मम्मी पापा, आप और उनके बच्चे. सो विश यू अ हैप्पी रिटायर्ड लाइफ टू हिम एंड हिज फैमिली. एंड सर की तारीफ करने के लिए कुछ बचा नहीं है. आपने यहाँ पे सब सुना कितना मतलब उनको मान सम्मान मिलता है और मिलता रहेगा. टेक्निकल हैंड्स के बारे में जो नॉलेज है हमारे सब मैनेजर्स ने हमें बहुत अच्छा ग्रो किया, लेकिन उन टेक्निकल हैंड्स को टेक्निकल पब्लिकेशंस में से कैसे गेन करना है वो ये कुछ चुनिंदा लोगों से हमने सीखा. और आज भी हम लोग यही चाहते हैं कि उनके सानिध्य में काम करें और आगे की और ऊंची बुलंदियों को हासिल करें और गर्व से कहें कि हमने इन लोगों से काम सीखा, ऐसे डेडिकेटेड इंजीनियर्स से और हमारे रिस्पेक्टेड सब मैनेजर्स से. बस इतना ही. थैंक यू. Thanks, sir. There's a small gift by the budding engineers to Durve. So please come forward, and they would like to give a small token of gratitude to Durve. So, एक ही speaker बचा अभी दुर्वे, but I'll give him time. So, are we ready for the chorus? सबने किसी ने हाथ नीचे ऊपर नहीं किया था, तो everybody is going to sing, right? Please come forward. सब ये टीम आगे आ जाओ. अतार, सब लोग. We'll give one mic to the ladies because they sing well. Okay. मैं 2 लाइन गाऊंगा. आप लोगों को वो लाइन बाद में कोरस में 4 बार गाना है. एंड आई होप दुर्वे चेंजेस हिज माइंड. एम आई ओके? गाने मत तो कर. हाँ ठीक है. यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. जोर से. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए. थैंक यू वेरी मच. लाइन्स 2 ही थे बट काफ़ी मतलब के थे. सो आई विश दुर्वे एंड असावरी थिंक इट ओवर एंड गिफ्ट अस दुर्वे बैक. एंड दुर्वे, नाउ इट्स योर टर्न टू टॉक. सो प्लीज. After so many years when you leave the company, थोड़ा अजीब सा लगता है. तो मैंने कभी ऐसा बात किया नहीं कोई फंक्शन में, नॉट इवन इन वसंत रिटायरमेंट. आज मुझे कुछ एस्केप मिला मेरा ही रिटायरमेंट. तो एक्चुअली आई वांट टू थैंक वन एंड ऑल. बहुत कोऑपरेशन था. राजू लवंडे, कोताड़े, रिजवान, बासु, संतोष. एक बैकअप के सिवाय कुछ होता नहीं.
अगर तुम्हारे दिल में मैं अगर ठीक नहीं होता तो इतना सारा काम इम्पॉसिबल था, 100% इम्पॉसिबल था। और वो पॉजिटिविटी मिलते रही, इसके लिए मैं भी आगे पॉजिटिविटी देते गया। पढ़ाई तो थोड़ा नेचुरल पार्ट था, और जो फ्रेंडशिप मेरे आजू बाजू में थी, वसंत और आप सब लोग, तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ कि जिधर मैं कम पड़ा फ्रेंड्स ने संभाल लिया, और उसके लिए इतना सक्सेसफुल हुआ कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड विश यू गुड। एच.एस. चौधरी एंड सुधांशु कुमार और हमारे प्रिय मित्र को ये शॉल पहनाए, एंड आफ्टर दैट he'll have a small one thing I wish to share that he is a very हिंदी में भी बोल सकते हो। he is a very caring nature person. I have seen him many times. जितना भी किसी को हो Okay. So, 4 people whom I will call, or maybe 5, I want them to come on the stage and gift Durve. Finally, we'll keep that gift on the table and have a group photograph of all of us. So, Mr. Paritosh Totade, Ramu, Kiran Pradhan, Lavande and Sheikh, please come on the stage. I have a small gift for and other way. The basic, other way. So gracious, and once again, uncle, auntie, for being here, Savari, Prashant, Pranav and Archit, and all of you. If I missed anybody wants to put in a word, the mic is open. And we had decided singing and all, we were running beyond schedule. So all I request is, we will take this cup to the hanger and have a group photograph, and then you will be guided on the aircraft by one of our very senior AMEs, Lakshman Daikonde. So जो भी doubt है, please ask him. घर पे आके पूछना नहीं, बाद में। So we will all move to the hangar floor with the thing, and our cameraman Sachin would be ready, and that would be a. I'm thanking Vasant Shenoy for arranging all these things, and n number of times he has arranged lot of things. मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे भी मैंने आपको थैंक्स नहीं बोला था. So he is one more James is still with you. So please recognize his abilities, excellent arrangement, knowledge, studies. He is one of the greatest person I ever know. I am happy to say that. Thanks. I remember we had one, this is small incident, the way he said. I had an incident where one of our technicians had banged the stand into the engine. I don't mind taking his name was D. Paul. And there was a loss and delay of aircraft by 6 hours. So then I went to the then ED, Matthew, and said, boss, हमेशा वो medal शेनॉय और दुर्वे को देते हो आप,
थोड़ा फोकस नीचे करना कैमरे का और देखना हम लोग किसके कंधे पे खड़े हैं। यही सर्विस इंजीनियर्स है जिनके कंधे पे हम लोग खड़े रह के मेडल लेते हैं। That one statement of mine and Matthew dropped the case against DePaul. I'm not saying about that, but these service engineers, आपके कंधे पे रह के हम लोग लाइमलाइट लेते हैं, but believe me, without you guys, zero. So let's all go on to the hanger floor. Sachin, we want your photography skills to be shown there, and then we can disperse. And thanks once again. हाँ वो मैं लूँगा ना. I know Sachin. So by the time you reach home, your YouTube पे link रहेगा. So don't worry about that. This is our team. So can I request all of you to shift on the hanger floor, one table for the cup, and then we have a group photograph. टेबल लेके जाओ।